Hello students, we are going to read next chapter, Two Gentlemen of Verona. It is written by A.J. Cronin. Verona is the name of a place. A.J. Cronin was a doctor. He practiced medicine in Wales and in London. It was while recovering from a breakdown in health that he wrote his first novel, Hatter's Castle. It was a huge success. Cronin gave up practicing medicine and took to writing as a career. Now look beta, we simply say ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ he started his career as a writer. He wrote a number of novels and short stories. Among his best known novels are The Citadel, The Key of the Kingdom, The Spanish Gardener. The title of the present story is that of one of the early plays of Shakespeare. Shakespeare ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ plays ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ title ਲਿਆ ਗਿਆ Two Gentlemen of Verona. The story recounts the hard life willfully spent by two young boys so that they could pay for the treatment of their sister afflicted with tuberculosis. The boys sacrificed their sincerity and devotion to the cause, and the maturity they display in their actions gives a new hope for humanity. So this is the crux of the story. Let us read the story and enjoy it. As the narrator and his friend drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. Narrator of the story, and his friend. They were driving through the foothills of the Alps. Alps is the name of the mountain. Two small boys stopped them. दो छोटे बच्चों ने उन्होंने रोकिया on the outskirts of Verona. Outskirts बेटे जिन्हों ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਫਿਰਨੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ, ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, right? Boundary. They were selling wild strawberries. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ wild strawberries ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ. Do not buy. Warn you get. Our cautious driver. You will get fruit much better in Verona. Besides these boys, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਲਿਊਗਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਓ ਨਾ, ਵਿਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲਿਊਗਾਈ shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. The shabby appearance. ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਬੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਬੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲਿਊਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਝਟਕੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ. One boy had on a worn jersey and cut off khaki pants. ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਰਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, worn out ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟੇ, ਕਸੀ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਵੀ, and cut off khaki pants. The other a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਢਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਤਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੈਕਟ ਵੱਡੀ ਸੀ. Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਊਨ ਸਕਿਨ ਸੀ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਸੀ, ਟੈਂਗਲ ਬੇਟੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਤੇ ਡਾਰਕ ਆਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ. My companion who spoke to the boys discovered that they were brothers. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ. Nicola the elder was 13. Jacopo, who barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. Nicola ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ. Jacopo ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਡੋਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ 12 years ਦਾ ਸੀ. We bought their biggest basket, then set off towards town. ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੋਕਰੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ. Next morning, coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoeshine boxes beside the fountain in the public square, doing a brisk business. ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ
doing a brisk business ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। We watched for a few moments. Then as trade slackened, we went over. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਲੈਕਨ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। They greeted us with friendly faces. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। I thought you picked fruit for a living, I said. ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੂਟ ਤੋੜਦੇ ਹੋਗੇ। We do many things, sir, Nicola answered seriously. Nicola ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। He glanced at us hopefully. ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, often we show visitors through the town. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। To Juliet's tomb. ਅਸੀਂ ਜੂਲੀਅਟ, ਰੋਮੀਓ ਤੇ ਜੂਲੀਅਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾਗਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜੂਲੀਅਟ ਦੀ ਟੂਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੂਲੀਅਟ ਦੀ ਟੂਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਆਈ ਸਮਾਈਲਡ, ਯੂ ਟੇਕ ਅਸ ਅਲੋਂਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਡੈਮਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਵਰ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਇਨਫ ਐਂਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਆਰਟਲੈਸ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਕੋਪੋ ਵਾਸ ਲਾਈਵਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੁਇਰ। ਜਕੋਪੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਨਿਕੋਲਾ ਸਮਾਈਲ ਵਾਸ ਸਟੇਡੀ ਐਂਡ ਐਂਗਰੀ ਸੀ। ਨਿਕੋਲਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਉਹ। Yet in both these boyish faces there was a seriousness which was far beyond their years. ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਹਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। In the week which followed we saw them frequently. ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। For they proved extremely useful to us. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏ। If we wanted a pack of American chocolates or seats for the opera or the name of a good restaurant, Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਚਾਕਲੇਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕੋਲਾ ਤੇ ਯੋਕੋਪੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। What struck one most was their willingness to work. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ willingness to do work, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। During these summer days under the hot sun, they shined shoes, sold fruits, hawked newspapers, conducted tourists around the town and ran events. ਇਹਨਾਂ ਧੁੱਪ ਭਰੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕੰਡਕਟਡ ਟੂਰਿਸਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਟੂਰਿਸਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਰੈਨ ਇਵੈਂਟਸ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਰੈਨ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। One night we came upon them in the windy and deserted square. ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਜ਼ਰਟਡ ਸਕੁਆਇਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Resting on the stone pavement beneath the lights. ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੇਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਿਕੋਲਾ ਸੈਟ ਅਪਰਾਈਟ ਟਾਇਰਡ। ਨਿਕੋਲਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੰਡਲ ਆਫ ਅਨਸੋਲਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਲੇ ਐਟ ਹਿਸ ਫੀਟ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. Jacopo, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। It was nearly midnight. ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। Why are you out so late, Nicola? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਿਕੋਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? Waiting for the last bus from Padua. ਪੈਡੂਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਸਟ ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
We shall sell all our papers when it comes in. ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। Must you work so hard? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। You both look rather tired. ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। We are not complaining, sir. ਤੇ ਨਿਕੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। Whatever we are doing for ourselves. But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਊਂਟੇਨ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. Nicola, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਜਕੋਪੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। You spend nothing on clothes, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। You eat little enough. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਹੇ। When I see you have a meals, it is usually black bread and figs. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬ੍ਰੈਡ ਬੇਟੇ ਸਸਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਫਿਗਸ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਵਿਦ ਯੂਰ ਮਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਹੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? He colored deeply under his sunburn, then pale grew. ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। He looked to the ground. ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। You must be saving up to emigrate to America, I suggested. ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। He looked at me sideways. ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। Spoke with an effort. We should greatly like to go to the States. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗੇ। But here at present we have other plans. ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨਸ ਨੇ। What plans? ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ? He smiled uncomfortably. ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। Just plans, sir. ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪਲਾਨਸ ਹੀ ਨੇ ਸਰ, ਪਲਾਨਸ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। He answered in a low voice. ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ, Well, we are leaving on Monday. ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਰੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Is there anything I can do for you before we go? ਕੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? Nicola shook his head, but suddenly Jacopo said. ਨਿਕੋਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜੈਕੋਪੋ ਬੋਲਿਆ, ਸਰ। He burst out. ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲਿਆ, burst out ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲਣਾ। Every Sunday we make a visit to the country, to Poleta. Sorry. ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੀ ਬੇਟੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। To Poleta. ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਲੇਟਾ ਹੈ। 30 kilometers from here. ਇੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। Usually we hire bicycles, but tomorrow, since you are so kind, you might send us in your car. ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਸਿਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। I had already told Liugai he might have the Sunday off. ਮੈਂ ਲਿਊਗਾਈ ਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਆਫ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ। However, I answered. It means ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ yes, I will drive you out myself. ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। There was a pause. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। Nicola was glaring at his young brother in vexation. Nicola ਥੋੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। We couldn't think of troubling you, sir. ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। It won't be any trouble. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। He bit his lip. Then in a rather put out tone he said, very well. ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲ ਟੋਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰੁੱਖੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਕੇ, very well. The following afternoon we drove to the tiny village set high upon the hillside. ਅਗਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੀ।
I imagined that our destination would be some humble dwellings. मैं ये सोचा सीगा कि साडा destination साडी मंजिल कोई आम जे गरीबड़े जे घर होणगे. But directed by Jacopo, we drew up at a large red roof villa. पर ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕੋਪੋ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਵਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, surrounded by a high stone wall. ਤੇ ਇਸ ਵਿਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ. I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breath, my two passengers had leaped from the car. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰ ਚੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਗਏ. We shall not be long, sir. ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ. Perhaps only an hour. ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ. Maybe you would like to go to the cafe in the village for a drink. ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ. They disappeared beyond the corner of the wall. ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖੁੰਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ. After a few minutes I followed. ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਲ ਵਜਾਈ, ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ. A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ. I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਈਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸ ਸੀ ਉਹ. I just brought two small boys here. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ. Oh yes, her face lit up. ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ. ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ. She opened the door to admit me. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ. ਨਿਕੋਲਾ ਐਂਡ ਜੈਕੋਬ, I will take you out. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿਕੋਲਾ ਤੇ ਜੈਕੋਬੋ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ. She led me through a cool, tiled vestibule into the hospital, for hospital the villa had become. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. At the door of a little cubicle, the nurse paused. ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ cubicle ਬੇਟੇ ਕਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਰਸ ਰੁਕ ਗਈ. Put her finger to her lips. ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿੰਗਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ. With a smile bade me look through the glass partition. ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂ. The two boys were seated at the bedside of a girl of about 20 who, propped up on pillows, wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatter, her eyes soft and tender. ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਬੈਡਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, propped up on pillows ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੇਸ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ. ਚੈਟਰ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, that thing is called chattering. ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਸੀ. One could see at a glance her resemblance to her brothers. ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ. A vase of wild flowers stood on her table. ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪਿਆ ਸੀ. Besides a dish of fruit and several books. ਤੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ. Want you go in? The nurse murmured. ਨਰਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? Lucia will be pleased to see. Lucia ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ. I shook my head. ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ. Turned up ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ. I felt I could not bear to intrude upon this happy family party. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੂਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇੰਟਰੂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੂਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ.
But at the foot of the staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। She was eager to do so. ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। They were quite alone in the world except this sister Lucia. ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, she explained, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ। Their father, a widower, a well-known singer, had been killed in early part of the war. ਇਹਨਾਂ ਦਾ father widower ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? father was a widower, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। father ਸੀਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਲੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। Shortly afterward, a bomb had destroyed their home and thrown 3 children into the streets. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। They had always known a comfortable and cultural life. ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣੀ ਸੀ। Lucia had herself been training as a singer. Lucia ਖੁਦ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। They had suffered horribly from near starvation and exposure to the cold winter. ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਲਡ ਵਿੰਟਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। For months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਮਲਬਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਲਬਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। Then for 3 years the Germans ruled the city. 3 ਸਾਲ ਜਰਮਨਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। The boys grew to hate the Germans. ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। When the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। When the war was over and we had peace at last, ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ, they came back to their beloved sister. ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। And they found her suffering from tuberculosis of the spine. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। She paused, took a quick breath. ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਰਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। Did they give up? I don't have to answer that question. ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। They brought her here. ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। Persuaded us to take her into the hospital. ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। In the 12 months she had been our patient, she has made good progress. 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। There is every hope that one day she will walk and sing again. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁੜੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। Of course, everything is so difficult now. Food so scarce, and here we could not keep going unless we charged a fee. Of course, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਨੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਫਨਸ ਨੇ, ਅਨਾਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ, ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। But every week Lucia's brothers have made their payment. ਪਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲਿਊਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। She added simply, I don't know what they do. I don't ask. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। Work is scarce in Verona, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but whatever it is, I know they do it well. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। Yes,
they couldn't do it better। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 100% they are giving their 100%। I waited outside until the boys rejoined me। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ ਗਏ ਵਾਪਸ। then drove them back to the city। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। they sat beside me not speaking। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। for my part I did not say a word। ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। I knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। yet their devotion had touched me deeply। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ it really touched me। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ। war had not broken their spirit। war ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀ। war had not broken their spirit। their selfless action brought a new nobility to human life। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈਗੀ। give promise of a greater hope for human society। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਿ war cannot break the goodness of the heart। war ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁੱਡਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਾइंड एक्ट्स ने जो सेल्फलेस एक्शंस ने they can never be killed by the war। so this is the end of the story। thank you so much students।